ایشیائی ترقیاتی بینک نے سال 2022 میں سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کے لیے کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اے ڈی بی اور اس کے پارٹنرز نے پاکستان کو 5.5 ارب ڈالر کے پروجیکٹس دیے۔ نے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو فائنینسنگ سے آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا ہے۔ حالانکہ میں فضل الرحمان صاحب کو یاد دلاؤں کہ ڈالر 178 کا تھا، آج تقریباً 285-290 روپے کا ہے۔ لینڈرز ہیں جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ، ان کے پیسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے نہیں اس پہ کوئی نوحہ نوحہ، قطعاً نہیں۔ یو ہیو انہیریٹڈ، آپ کے گرینڈ فادر نے بھی یہی کچھ انہیریٹڈ۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ اس نے پاکستان کو سب سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ اس نے 2022 میں 31 ارب ڈالر کی فنڈنگ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ پاکستان کو 5 ارب ڈالر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، تبھی تو پاکستان کے لیے آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے رہا، کیونکہ پاکستان کے حکمران اور پاکستانی فوج جس طرح سے کرپشن کرتے ہیں، اسی وجہ سے آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ یدی پاکستان کو پیسے دیے تو سارے پیسے ان کی جھولی میں ہی جائیں گے، پاکستانی عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ ساری تباہی آپ نے پھیری ہے۔ ڈیزل جو ہے وہ دگنی قیمت کا ہو گیا ہے، یہ ساری تباہی آپ نے پھیری ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ دگنی قیمت کا ہو گیا ہے، اور عالمی منڈی میں یہ چیزیں 40% سستی ہوئی ہیں اور پاکستان میں دگنی قیمت کی ہوئی ہیں، تو یہ تباہی ساری آپ نے پھیری ہے۔ 55 روپے کلو والا آٹا جو ہے وہ کہیں پہ 120، کہیں پہ 130، 155 روپے تک بھی بکتا رہا ہے۔ یہ ساری تباہی فضل الرحمان صاحب آپ نے پھیری ہے۔ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ 3 گنا بڑھی ہے، یہ ساری تباہی آپ نے پھیری ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں، یہ ساری تباہی فضل الرحمان صاحب آپ نے پھیری ہے۔ پاکستان کے اندر اوورآل غریب آدمی پس گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں جو معیشت کا پہیہ ہے وہ رک گیا ہے، اور جو ترقی کی شرح ہے وہ 6% سے کم ہوتے ہوتے جو ہے وہ تقریباً 0.4%، اور کچھ رپورٹس کے مطابق 0.6% یہ جہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی اتنا زیادہ معیشت کو تباہ کیا آپ لوگوں نے، تو یہ تباہی فضل الرحمان صاحب آپ نے پھیری ہے۔ اور یہ ساری تباہی پھیرنے کے بعد آپ الزام کسی اور پر لگائیں گے اور پاکستان کے لوگ آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ پاکستان کے لوگ اتنے بے شعور نہیں ہیں یا اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ انہیں اس طرح کی کہانیاں سنائیں اور وہ آپ کی بات پر یقین کریں۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں ہوتے نا تو پھر میں احتجاج کروں گا، قوم کو سڑکوں پر لے کر آؤں گا۔ انہیریٹ کیا تھا پاکستان بننے کے بعد، یہ زیادہ اریاں اور ننگا ہوتا چلا گیا۔ گورے کے بارے میں ایک کنسیپشن، میں I was reading the other day ایک گوری کا، وہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے جب گورے تھے، کہتے تھے کہ یہ بہت متمول اور بڑا نامی گرامی خاندان بھی ہو، اس کے گھر کو گورا گوری چلے جائے وہ پاگل ہو جاتے ہیں خوشی سے۔ اور یہ اوقات ہے، 2 وقت کی روٹی کا سوال ہے، جواب جدہ روٹی، چاند جیسی روٹیاں۔ اچھا محاورہ اگلا سنیں، روٹی کی پٹ پٹ بیرا بھی سن لیتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کلچر، یہ جو معاشرہ، اسلامی جمہوریہ، اسلام نام کیونکہ جو اسلام میں پروٹوکول ہے، اسلام کا بیڑا گرک اس دن ہو گیا جس دن امیر معاویہ نے اپنے یزید کو نامینیٹ کر دیا تھا۔ ان کے جوان بچے نہیں تھے، حضرت عمر نے کی نہیں کیا، حضرت علی کو کہا گیا، انہوں نے حضرت امام حسین کو نہیں کیا، سارے خلفاء کی اولاد نرینہ تھی، جوان تھی، نہیں کیا، ہو گیا گپلا۔ اس کے بعد چل سو چلنا۔ اب یہ کیا اسلامی ہے؟ یہاں ہم نے نام رکھا ہوا ہے، دنیا سوچتی ہوگی تو دھیان جاتا ہوگا کس کی طرف؟ اسلام کی طرف۔ کوئی چیز خالص ہے اس ملک میں؟ آپ مجھے بتاؤ۔ آئین سازوں کی میں بات کر رہا تھا، I'm sorry، میں بڑھاپے میں نا ذرا ٹریک سے اتر جاؤں، اصلی بات بھول جاتا ہوں، یاد آ گئی کہ جتنے آئین سازوں کی تصویریں ہیں، مجھے بتاؤ وہاں عوام ہے کوئی عوام کا جینون نمائندہ؟ کوئی پیر زادہ، کوئی خبرلانہ زادہ، کوئی خان زادہ، کوئی نواب زادہ، کوئی سردار، کوئی خان، کوئی فلانے، سارے تصویر اٹھا کے دیکھ لو، ہفتہ بھی نہیں ہوا چھپی سارے اخباروں میں۔ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئین میں حقوق دیے عوام کو، دائیں ہاتھ سے بائیں سے واپس لے کے آپس میں بانٹ دیے۔
इस मुल्क की किसकी बात कर रहे हैं, समझ नहीं आती, बातें करते जाएं करते। अच्छा, और हम इतने मुनाफिक हैं, टंका झूठ बोलना, अपने साथ भी झूठ दबाई रखना, यहूद हनूद की साजिश है। तुम इस काबिल हो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करें? तुम्हारे खिलाफ जो इस वक्त बैठे हैं तुम्हारे हुक्मरान, वही काफ़ी हैं। मैं खुद काफ़ी हूँ, आप खुद काफ़ी हैं। जो कम तोलता है, जो झूठ बोलता है, जो रिश्वत लेता है, देता है, कि दोनों जहन्नुम की आग में जलेंगे, तो वो सारे के सारे देयर पार्टी टू इट। उन्होंने वो सारे जो नाम निहाद है, बहुत बड़ी वारदात है ये आईन, मुत्तफिक हो गए। अवाम कहाँ थे उसमें? अवाम आज भी कहाँ है? इस हाथ से दाएं हाथ से हकूक दे के बाएं हाथ से छीन के आपस में बांट लिए। ये है आईन आपका। जिसका दिल करता करे बात सुने। जहां जो उनके हुकूक हैं अवाम के, उनकी कभी उस पर बात हुई? ये फलानी तरमीम सारा कुछ गौर करके देखो, जो इनके लिए बेनिफिशियल होता है उस पर। सऊदी अरेबिया और यूएई के कमिटमेंट्स $3 अरब के वो भी आ जाते हैं, तो हमारे रिजर्व्स अल्लाह की मदद से $4 अरब से काफी बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रुपए में ठहराव आएगा और हो सकता है कि रुपए की कदर में कुछ इजाफा भी। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ हद तक कीमतों में जो बाहर की चीज़ों की है खास तौर पे, उसमें ठहराव आ सकता है। तो अब ये देखना है कि देखिए हमारे जो अफरात-ए-ज़र की रफ्तार है वो 35% तक पहुंच चुकी थी पिछले महीने। ठीक है। अब ये देखना है कि ये हालात की बेहतरी के बाद, रिजर्व्स बढ़ने के बाद, क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ कमी आई? मेरा अपना अंदाजा यह है कि रुपए के कदर में कुछ ठहराव जरूर आएगा और इजाफा भी हो सकता है, और इसके नतीजे में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी हमने इक़दामात किए आईएमएफ के कहने पर या दबाव पर कहना चाहिए, उसका बराह रास्त जो निशाना है वो आम आदमी बना है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी बनी, जो हैं प्रोफेशनल बने, तिजारत में ख़ासी मसाइल पैदा हुए। आप समझते हैं कि जो हमारा जो आईएमएफ भी कह रहा है और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि हमारा जो रूलिंग क्लास है या वो जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टेट का, उसने भी अपने आप में कोई तब्दीली की है? क्या आप समझते हैं कि अब हमारे जो हुक्मरान अशराफिया है या हमारा स्ट्रक्चर है स्टेट का, उसमें ऐसी तब्दीली आएगी जिसके सबरात आवाम को पहुँचेंगे? देखिए, अगर हर तरह के मरात मिला लें आप, तो इस वक्त पाकिस्तान की एलीट जो है उनको जो फ़ायदा हुआ है इन रिलैक्सेशन की वजह से, एग्जेम्पशंस, आपके टैक्स क्रेडिट्स वगैरह, इन सब की वजह से तकरीबन 4000 अरब का फायदा हुआ है हमारी एलीट को। ठीक, ये आपको तेजी से अब ख़त्म करना पड़ेगा ताकि आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो, आप रिलीफ प्रोवाइड कर सकें हमारे अवाम को। एक तरफ 4000 के आपने कंसेशंस दिए हुए हैं एलीट को, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ 400 अरब का, जिससे आप रिलीफ दे रहे हैं गरीबों। ये बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी हो जी। अच्छा पाशा साहब, मामला ये है कि अब तो आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका या घाना जैसे नहीं हैं। एक बात तो ये अब लग रहा है कि तय हो चुकी है कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट की तरफ तो कम से कम नहीं जा रहा। क्या बिज़नेस कम्युनिटी या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में सरमाया लगाना है और फिर लोगों को रोज़गार देना है, वो भी थोड़ी बेयकीनी से निकल आए हैं? क्या लोग अब पैसे निकालेंगे, सरमाया लगाएंगे पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में अभी भी बहुत अनसर्टनिटी है। आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ था, वो कुछ पैसा अपना वापस ले गए। बात दरअसल ये है कि हमारा जो इस वक्त हालात है माशी, उनका जो ताल्लुक है वो सियासी हालात से भी है, और सियासी हालात बेशुमार जिसे कहते हैं अनसर्टनिटी में फंसे पड़े हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक से एक आगे है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी हुक्मरानों से ज़्यादा आगे है करप्शन करने में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में यदि कहीं बाहर से पैसे आ जाते हैं तो तुरंत ही
पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी हुक्मरान हड़प कर जाते हैं। तभी तो बाजवा जैसे आर्मी चीफ 6 साल में ही 43 अरब डॉलर तक की संपत्ति को बना लेते हैं। तभी तो पाकिस्तानी आर्मी के आर्मी चीफ थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान छोड़कर भाग जाते हैं और दूसरे मुल्कों में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनका बस यही धंधा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनो और कमाई करो और भाग जाओ। इसी वजह से कोई भी पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ना तो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क और ना ही पाकिस्तान के लिए IMF। तभी तो पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार बार बार कह रहा है कि हमने IMF की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, उसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के लिए पैसे नहीं मिलने वाले। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।